Hello dear students, this is a video on session 41 of Financial Accounting 6 subject. In this video, I'm going to introduce the topic of liquidation of companies. Okay, before understanding the meaning of liquidation, let's first understand how a company is formed. Company comes into existence through a legal process. It is an artificial person created by law. You get your company incorporated, you issue the shares, then you get the business commencement certificate, and then you start the business operations. So this is how a company is created. So it is an artificial person created by law. So if you're winding up a company, if you're closing down the company, it doesn't mean that you just pull down the shutters and close the company. But there are a lot of legal procedures to be followed when you're winding up a company. So bringing an end to the company, it's also through the process of law, just because it's an artificial person created by law. So liquidation basically means a legal process through which life of the company is brought to an end. You close down a company. What do you mean by closing down the company? As I already said, it's not just pulling down the shutters, but it is to sell off all the assets, pay off all the liabilities, and whatever surplus amount is remaining after paying the liabilities, you distribute it among the shareholders. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿಯ ಲೈಫನ್ನು ನೀವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯು bring an end to the life of the company through a legal process, and that legal process is called liquidation or winding up. Okay, so what exactly happens in liquidation? You take over the reins of management of the company. board of directors ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ he sells off all the assets and he uses the money that he gets by selling the assets to make the payment of debts, to clear all the debts. ಸೊ ಸಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಿ ಉಳಿದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು carry out liquidation, you need to appoint a person called liquidator. Okay, so to carry out liquidation proceedings, to conduct liquidation proceedings, a person is appointed and you call him liquidator. In case of voluntary winding up, you call him insolvency professional. ಸೊ ಯಾರು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಇವರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್. The company must submit the statement of affairs to the liquidator. ಕಂಪನಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಕಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸನ್ನು ಅವನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್. So let's now understand who is a contributory. Contributory is every person who must contribute towards the company. ಯಾರು ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅವರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ಹಣನ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಓಕೆ, so there are two types of contributories. One is list A contributories, the present members of the company. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ 6th of September ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಆರ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ರೈಟ್ ನೌ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ present members of the company and they are list A contributories. Okay, and list B contributories are the shareholders who the members who were holding the shares during 12 months preceding the date of winding up. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 6th September 2021 ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 September 2020 ಇಂದ 6 September 2021 ತನಕ ಆ 12 months ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು, those people become the list B contributories. So
As soon as this winding up procedure starts, they'll prepare a list of contributories, list A and list B contributories ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಣ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸಿಂದ ಹಣನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವರು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಂದಿರೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನೀವು list of contributories ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ contributories concept. Okay, now modes of closure. Now how do you close a company? What are the different modes of closing down a company? First is striking off the name of the company in the Register of Companies, and one more is winding up under Companies Act 2013 by the Tribunal, and liquidation under IBC, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. You ಮೂರು different modes there. Let's take up each of them now individually. First is removal or strike off of the name of the company ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ನಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆನ್ ಸುಯೋಮೋಟೋ ಬೇಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಕಾರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪಿಟಿಷನ್, ಯಾರು ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ if the company has failed to commence the business within 1 year of its incorporation. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, and one more is if the company is not carrying on any business operation for 2 immediately preceding financial years. So ಎರಡು preceding financial years ಅಲ್ಲಿ ನೀವು business operation ಮಾಡಿಲ್ಲ, if you have not carried on your business or operation, then the registrar of companies may strike off the name of your company from the register of companies. Okay, and one more is if the company itself files an application with the Registrar of Companies saying that kindly strike off our name from the Register of Companies, and the company ne application hakdaglu this can be done. But when can the company file an application? Only after extinguishing all its liabilities nella pay madida nanತರ ಇವರು application file ಮಾಡ್ಬೋದು with the registrar, and they have to pass a special resolution or take consent of 75% members of the company. In the consent ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ they can file an application with the registrar saying that you can strike off the name of the company from the register ಅಂತ. Okay, so these are the two ways in which you can strike off the name of the company from the Register of Companies and wind up your company. Okay, so one more mode of winding up is by the Tribunal, and ಇದಕ್ಕೇನು big provisions ಇದೆಲ್ಲ Companies Act 2013 ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ Companies Act 2013 PDF file I have shared it already on Google Classroom, so you can just refer that. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ section 271 ಹುಡುಕಿ, it's a 288 pages PDF file, so you can just look for section 271. It gives in detail what are the procedures to be followed for winding up of the company by the tribunal. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. First is if the company by special resolution gives an application to the tribunal. Special resolution ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾವರಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಾವರೆಂಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯೂನಿಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲೂ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, or if your business operations are against the relationship with the foreign states or foreign countries, and if your business operation is against the public order or decency or morality, so inta ella grounds mele tribunal can order for your company's winding up. And one more is, if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up. Tribunal is having an opinion that it is good to wind up your company, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಫ್ ಯು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ can make an application saying that this company is conducting fraudulent business, or they are involved in fraudulent and unlawful activities. So in that cases alla avaru they can order for winding up of the company. And one more is, if the company has made any default in filing the financial statements and annual returns. Every year ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯವರು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ company, or they can liquidate the company. Okay, so they can issue an order of liquidation of company by appointing a liquidator. Okay, so next, under section 272 of Companies Act 2013, who all can make a petition for winding up of company? ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಬಹುದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿನ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ? ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಅ ಪಿಟಿಷನ್, contributory or contributories can file up a petition. I have already discussed who is a contributory. And then registrar of companies ಅವರು ಅಥವಾ any person authorized by central government can file a petition in the court saying that this company has to be wound up, or by the central government or state government themselves can file a petition in the court that this company has to be wound up. Okay, so the tribunal at the time of passing order will appoint an official liquidator. ಈಗ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ an official liquidator amongst the ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಾ ಫರ್ಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳದ್ದನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ತೀರಿಸಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ liquidation. Okay, so the third mode of winding up of company is under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 ಅಲ್ಲಿ IBC ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೋಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ there are two different modes of winding up. One is voluntary liquidation, one more is liquidation process if the company has made any default. Okay, so one is voluntary liquidation. Voluntary liquidation ಅಂದರೆ company itself is going ahead and filing a petition saying that okay, we want to voluntarily close down the company ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ, if the company has not made any default, ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೀರಿಸಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they can go for voluntary liquidation. But if they have done any default, ಏನಾದರೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 1 lakh rupees or ಮೋರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ತೀರಿಸದೇ ಇರೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ, ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದರ್ ಆರ್ 2 types of creditors, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ವೆರಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂಥವ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥವರು ಆಪರೇಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೆಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೆಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಇನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈವ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂಡರ್ IBC. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್
ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಿಟಿಷನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾರೆಲ್ಲ the financial creditor or operational creditor or the corporate debtor itself. Corporate debtor ಅಂದರೆ ಯಾರು? The company which is going to be liquidated if the CIRP doesn't work. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ IBC ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಟಿಷನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, NCLT ಅಂತ. ಸೊ ಈ CIRP ಅನ್ನೋದು 180 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 90 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅನ್ನೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅನ್ನೋರು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಂದರೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆ ಬರುವಂಥವ್ರು. ವೆರಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅನ್ನೋರು ಕಂಪನಿನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಈ ಕಂಪನಿನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಂದ ಬಿಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಅಥವಾ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡು ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ if the resolution plan is rejected or it is not submitted on time, then the court can order for liquidation of the company. So these are the modes through which the company can be liquidated. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನು ಮಾರಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅವನು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸೆಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ is called Liquidator's final statement of accounts, so which will have this format. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಅಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀರ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೂ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್? ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೀಪೇ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ if I am unable to repay ಅಂತ. ಸೊ those are called secured creditors. ಸೊ secured creditorಸ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಪೇ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪೇ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹10 per share, ₹6 paid up ಅಥವಾ ₹7 paid up ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ₹3 ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ನಾವು, ಆ ಹಣನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 shares ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ 950 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರೋವಂಥವರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 50 shares ಇರೋವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೇನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is partly paid shares and the company is now asking them to pay company is now asking all the shareholders to pay the remaining amount. So those are called partly paid shares and amount received on calls and that you will write here. So I hope you have understood the receipt side. Payment side, first you pay the legal charges. ಏನೇ
ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ಗಳು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಸೊ ಅವನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 4 months. 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಟ್ಟದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಫಸ್ಟು 4 ತಿಂಗಳದ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 months ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 months ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. So those are preferential creditors. Similarly, taxes payable to the government, they are all preferential creditors. Okay. So adadmele unsecured creditors are those people against whom there is no security. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಷ್ಟು ಜನದ್ದು ತೀರಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ more clearly. I hope you have understood the basics of liquidation topic. So let's look into different set of problems in the coming session. Thank you so much.